Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri الدارين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين 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 يا الله. آمين يا مجيب الدعوات. آمين يا الله. رب كل المخلوق. آمين يا الله. آمين يا مجيب الدعوات. آمين يا الله. فكل المخلوق. آمين يا الله. آمين يا مجيب الدعوات. آمين يا الله. رب كل المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله الكرام. أما بعد.
إلى خضرة النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. هدية تصلنا لثبوت الإيمان والإسلام والإسلام والسلامة والسعادة في الدارين والشفاء والعلاج والبراءة والدواء عن كل سيئة المخلوقات والأخلاق والرقب بالأداء أداء حتى لا تركت نسكت لكل إلا في الله من الله من الله وعلينا لنور من نبيات مباركات ما التوفيق والهداية والغفران والرضوان ورؤية الله جل الجنة لنا ولوالدينا ولأمتنا ولجميع المؤمنين من لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين خصوصا رسولنا قروانا وشيخنا شيخاتنا ومحبينا ومحبتنا وتلاميذنا تلميذاتنا محبينا محبتنا في الله عز وجل وإخواننا أخواتنا قريبنا جنابنا جيراننا وخصوصا إخواننا وأخواتنا في الله عز وجل وأخواننا وأخواتنا في الله عز وجل وأقربائنا لآبائنا وأقربائنا ولأمتنا وجيراننا وجيراننا وجميع علمائنا وأمرائنا رعيتنا في الله عز وجل وجميع علينا حقه في الله عز وجل في كل مكان إلى يوم الدين وبالأغش من مؤلف متن للشيخ ولمؤلف الشيخ ولمؤلف التشريف الإنجيل والشرقي الشيخ الحسن علي بن سمعت وشر كل نبر كل في الليل متين مشاك كل واستعدات كل وكلام كل وتلميذ كل في الليل متين بشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين.
para pemirsa yang budiman. Sebenarnya tempo hari saya sudah membuat video ya tentang definisi tasrif secara logat dan istilah. Hanya saja kemarin itu saya bikin video itu sambil mengisi daya dan ternyata suaranya terputus-putus. Sekarang mudah-mudahan cukup ini. Saya lihat tadi ada 77% itu bikin video tentang definisi mengulangi rekam. Di dalam kitab ini ya Kailani, Syarhul Kailani, kitab syarah itu penjelasan komentar Al-Kailani ya, nama tempat pengarangnya. Nah, kitab ini memberi syarah atau komentar. Nah, cuma di dalam di cover atau sampul kitab ini tidak disebutkan Tasriful Izzi itu karangan siapa. Yang disebutkan cuma syarahnya Al-Kailani. Kita mulai saja. Di bagian atas sendiri ada ayat, potongan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tashrifir riyahi ayatul liqaumin yaqilun. Jadi ayatnya disesuaikan dengan namanya, tasrif. Mengambil ayat yang secara logat itu apa artinya tasrif. Ini saya buka tafsir Al-Qututatul Wilayah ya, penjelasan tafsir Al-Kalam. Nah, ini ayatnya asalnya waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samai min rizqin فأحيا بالأرض فتمطيا والتشريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Kita kalau membaca tanpa tafsir ya nanti bisa ngacak terjemahannya. Ini ayat kelima dari surah Al-Jathiyah, surah Makkiyah. Makkiyah yaitu surat yang ya banyak pendapat definisi Makkiyah yang bersifat Mekah. Pengertiannya apa surat Mekah? Nah, kalau pernah saya melihat di dalam kitab ini jilid 1, tapi ini jilid 4, yaitu ayat-ayat atau surat yang turunkan ya sebelum hijrah ke Madinah. Nah, surat Madinah yaitu surat-surat Madaniyah ya, bersifat Madinah. Jadi surat-surat yang diturunkan sesudah hijrah, ya, walaupun di luar Madinah. Nah, itulah nama istilah, kata istilah itu. Nah, sekarang itu mencari arti tasrif. Nah, ini ayatnya tadi, jadi termasuk ya tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla adalah ikhtilaful laili wan nahar. Wa ikhtilafil laili wan nahar, ayat kelima. Itu hilangnya atau perginya
waktu malam disusul dengan kedatangan. Jadi waktu siang hari atau kedatangan ya, kedatangan keduanya ditafsirkan dia bihima, kepergian malam dan siang, wa maji'ima. Wama anzala wama, dan apa saja yang Allah Ta'ala turunkan minas sama dari langit. Rezekin yang berupa rezeki. Ditafsirkan rezeki oleh Imam Jalaluddin Asyuti dengan matorin, itu air hujan. Li'anau, kok air hujan dikatakan rezeki? Li'anau, karena sesungguhnya air hujan adalah sababur rizki, merupakan ya alat rezeki. Wa akhya, maka Allah menghidupkan bi dengan matora, dengan rezeki tadi, al-ardo terhadap bumi, pada mutia, dan apa sesudah menghidupkan dengan air tadi terhadap bumi yang gersang ya, kemarau, pada mutia, dari sesudah matinya, mati ya, yakni sesudah keringnya ya, musim kemarau panjang. Wa tasrif riyah, di sini oleh Imam Jalaluddin tasrif diartikan taklibiyah ya, perubahan atau apa, taklif ya, perubahan ada. Maratan, pada suatu saat, januban, kadang mengarah menuju ke selatan ya. Maratan simalan, kadang angin itu, nah ini namanya perubahan angin, berubah arah arusnya, kadang ke selatan, kadang ke utara ya. Wabari datang, kadang mengandung hawa sejuk dingin ya. Waharotan, dan kadang mengandung udara atau ya keadaan yang panas, adalah ayatun. Jadi ini yang diambil itu taklibiyah, itu perubahan bermacam-macam angin, adalah ayatun, merupakan tanda kebesaran Allah, likomin, bagi kaum, sifatnya ya duluna, yang bisa memahami, mengerti ad-dalilah terhadap ayat-ayat tadi. Dalil tadi petunjuk, dalil adalah sesuatu yang menunjukkan, membimbing, memandu ke pencapaian keinginan, itu dalil. Wa yu'minuna, maka mereka akan beriman. Jadi adanya hujan, adanya malam, apa tadi, siang dan malam, malam dan siang, adanya hujan, kemudian menghidupkan bumi yang gersang, digambarkan oleh Al-Quran mati, dan perubahan bermacam-macam angin ya. Nah, nanti kalau membaca di hasiahnya tambah luas. Nah, ini hanya sekedar saja membaca semboyan, dinamakan tasrif ini ya. Tentu tidak hanya sekedar arti perubahannya, tetapi ya, kita diajak mungkin oleh pengarang ini untuk ya melihat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tapi itu bagi orang yang bisa berpikir, yang akhirnya ya, menjadikannya dalil adanya Allah Ta'ala itu, dan mereka akan beriman. Saya kira itu yang membaca tentang semboyan ya. Sebelum bismillahirrahmanirrahim ada ayat batas ribulia ki ayatul liqomi yaqin, semboyan. Kita menginjak ke bagian kedua ya. Itu
masih sebelum mulai kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah membaca sebuah hadis yang kurang lebihnya bunyinya begini: kullu amrin dibalin la yuda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aketo. Ada yang lain ajdam atau ada yang lain abtal. Menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah kitab Muslim, Syarah Sahih Muslim, jilid 1 insyaallah itu diterangkan bahwa hadis ini menurut ulama adalah hadis hasan. Hadis hasan itu ya, apalagi dibuat untuk dasar mengamalkan sesuatu amalan yang bersifat lebih utama, itu sangat boleh. Bahkan hadis dhaif saja boleh. Tetapi ini tidak hadis dhaif, hadis hasan. Hasan itu dibuat menetapkan hukum menurut ulama mustalah hadis, ahli ilmu hadis juga boleh. Ya. Bisa seperti hadis sahih, sah, hadis yang berstatus sah untuk dipakai akar atau dasar dalil dalam menetapkan hukum halal haram. Nah, tapi ini kitab ini diberi bismillah, yaitu karena ada kata tadi apa saja kullu amrin dibalin, apa saja yang menurut syariat Islam dinilai bagus. Layu tadau yang tidak dimulai atau adalah layu tau adalah, kalau nggak salah adalah layu tadau. Nah, ini saya nggak melihat hadisnya, ini hanya ingatan. Bismillah di dalam menangani hal tersebut tanpa disertai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam suatu riwayat ada yang menyebutkan bahwa aketo, maka kayak orang yang tangannya terpotong ya sampai pergelangan, atau kayak orang bahwa ajdam, ya, kayak orang yang sakit kusta kadang-kadang ya itu bisa terputus tangan-tangannya, kaki-kakinya, ujung-ujung jari-jarinya, atau bisa habis jari-jarinya, atau kayak abtar, dalam satu riwayat abtar kayak burung yang ekornya terpotong. Ya, semuanya masih hidup. Orang ajdam, ya, orang sakit lepra atau kusta juga bisa hidup. Tetapi kalau tangannya sudah dimakan penyakitnya, itu sudah terputus-putus, maka ya kurang, tidak seperti yang masih utuh, megang apa-apa ya sulit. Itu juga ekor yang terputus, terbang bisa tapi tidak bisa cepat, tidak bisa tinggi, mungkin jatuh. Itu juga kalau sampai terpotong sampai pergelangan, malah nggak bisa pegang apa-apa, ya bisa itu. Maksudnya bagaimana hadis menurut Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim, atau di dalam kitab bermacam-macam lah, kitab tajwid, ya, dalam Minahul Fikriyah, atau di marginnya dikasih di pinggirnya itu terangkan bahwa hadis ini hasan. Yang dimaksud dengan digambarkan kayak 3 macam itu tadi, itu kurang berkah. Berkah itu apa? Al-khairul katsir, kebaikan yang melimpah, yang banyak. Namanya banyak, ya, sampai akhirat ya masih oleh kebaikan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ya, kalau dalam kitab Nurul Ghalam itu terjemahnya Bismillah itu, misalnya saya ini sebagai penyusunnya, tapi saya hanya yang belajar membaca. Umpama menirukan penulisnya, ya, Bismillahi, saya memulai menyusun. Kalau kita ya saya memulai belajar membaca gitu. Ya, Bismillahi,
saya mulai belajar membaca kitab Syarah Al-Kailani, syarah penjelasan terhadap kitab Tasrifil Izi. Saya mulai musta'inan, itu tafsirnya, sambil mengharapkan pertolongan. Bimusamman, ini tafsirnya. Bimusamman, dengan Tuhan atau zat yang disapa atau dikenal, dipanggil dengan nama Allah. Nah, itu menerjemahnya Bismillah. Ini menurut Syekh Ibrahim Al-Baiquni yang mengarang kitab banyak ya, khasiat terhadap kitab Kifayatul Awam, namanya Tahqiqul Maqam. Juga mengarang kitab khasiat, kitab Kifayatul Awam, kitab Tauhid, kalau tidak salah kayaknya Syekh Al-Qudoli. Terus kitab Sanusi ya, karangannya Syekh Sanusi, diberi khasiat atau penjelasan oleh Syekh Ibrahim Baiquni. Syekh Ibrahim Baiquni juga mengarang kitab Mantek, ya, syarahnya kitab apa itu, Sulam Al-Munarraq, ya, tangga yang dipercantik, diperindah. Juga mengarang kitab namanya kalau tidak salah Tijan Darori, ya, banyak sekali ya karangannya. Dia adalah ulama, salah satu dari ulama Ahlussunnah Jamaah yang apa itu, yang konon dia mengajar di Universitas Al-Azhar Kairo. Konon saja saya ya, berita medsos. Saya belum menemukan kitabnya yang membahas bahwa beliau adalah rektor atau Syekhul Azhar, jabatan di atas rektor Syekhul Azhar, mau guru Universitas Al-Azhar Mesir ya, Kairo Mesir. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ar-Rahmani, sifatnya Allah Ar-Rahmani, ada yang menerjemahkan yang maha pemberi rahmat atau nikmat yang besar-besar. Nikmat ya, bukan rahmat. Ar-Rahimi, ya, yang maha pemberi nikmat yang kecil-kecil. Tapi ada juga yang mengartikan yang maha pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang maha pengasih. Atau ada yang mengartikan Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Semuanya punya alasan. Kita masuk ke dalam kitabnya. Kala dawuh sapa syekhu wong kang dadi maha guru. Al imamu wong kang dadi imam. Al muqtadabih ya, orang yang diikuti, jadi panutan. Al alimu, orang yang berilmu. Al alamatu, orang yang banyak sekali ilmunya atau luas sekali ilmunya. Al ustadu, orang yang jadi pengajar. Abul Hasani, yang dipanggil Paknya Abul Hasan, ayahnya Abul Hasan. Abul Hasan father dad, ya, ayahnya Abul Hasan. Nah, ini biasanya dalam ilmu nahwu bahasa Arab, Arabic syntax, ya. Jadi ilmu tata kalimat Arab, menyusun kalimat. Kalau ini menyusun kata, nahwu sorof ini biasanya. Tetapi dalam kitab Alfiyah Ibn Malik itu campur. Jadi belum dipisah-pisahkan antara ilmu sorof dan ilmu nahwu. Di sana ada sorofnya, ada tasrifnya, juga ada nahwunya. Kalau nahwu adalah Arabic syntax, ilmu tata kalimat. Sekarang, kalau dulu campur. Nahwu dan sorof jadi satu, maka disebut ilmu nahwu ya, grammar saja ya, tata bahasa gitu aja. Terus sekarang bisa dibedakan. Kalau seperti syarah mutasar jidat al-adhum itu khusus bahas nahwu, nggak ada sorofnya. Nah, kalau al-Kailani khusus membahas sorof atau ya Arabic morphology, ilmu tata kata Arab, bahasa Inggrisnya Arabic
morfologi. Morfologi. Nah, kalau bahasa Indonesia ya morfologi. Ilmu bentuk kata atau ilmu pola kata atau ilmu patron kata atau ilmu tata kata atau ilmu cetakan kata gitu. Timbangan kata, pola kata. Jadi Abdul Hasan ini nama seseorang dikaitkan dengan anak pertama atau anak sulung. Namanya alam kunyah. Jadi alam kunyahnya begitu. Kalau orang Jawa biasa itu. Kalau ayah saya dulu dipanggil bapaknya Huda gitu. Kalau saya sekarang bapaknya Robita. Nah, anak saya yang sulung itu putri bernama Robia Al-Adawiyah. Jadi saya dipanggil Abu Robi'ah, Abu Robi'ata. Kemudian nama asli beliau Aliun. Ya. Nama diri atau his proper name, nama asli, nama diri beliau adalah Aliun Syekh Ali. Jadi pengarang kitab Syarah Al-Karim namanya Syekh Ali. Nah, kita ngaji harus tahu jelas. Beliau bin Hisyamin. Kalau dituliskan ya Aliyu bin Hisyamin. Syekh Ali putra Syekh Hisyam. Ramanda Syekh Ali bernama Syekh Hisyam. Jadi Ali itu proper name, alam asmo. Ya, dalam ilmu nahwu, jadi alam kunya, alam nas, alam asma, ada alam lakop, julukan. Jadi Imam Ghazali dijuluk Hujjatul Islam. Imam lain disebut Zainuddin, hiasan agama. Artinya ilmu beliau menyebar ke berbagai penjuru dunia dengan, kalau sekarang mungkin bisa diterjemah bermacam-macam bahasa. Nah, yang banyak itu biasanya itu terjemah ya Arab Inggris. Makanya santri zaman now, ya, zaman kini, era no era itu bahasa Inggris. No era zaman sekarang. Nah, ini sangat diatungi jempol kalau bisa 3 bahasa, kalau itu warga Indonesia. Itu warga NKRI ya. Bagus sekali kalau bisa 3 bahasa. Karena dakwahnya akan bisa tidak hanya nasional ya, tapi go internasional. Bisa melanglang ke berbagai penjuru jagat dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini hampir merata dunia. Jadi 3 bahasa kalau kita warga NKRI ya, bahasa Indonesia tidak boleh ditinggalkan. Karena minimal dakwahnya untuk lingkungan di lingkungan Indonesia. Kalau suku Jawa ya, bahasa Jawa tambah 4. Ini penting. Tidak boleh punah bahasa ini. Terkikis oleh bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Indonesia, tidak boleh. Jadi di samping menyintai bahasa nasional seperti Sumpah Pemuda 1938 tahun itu, bahasa satu, bahasa nasional, bahasa Indonesia. Maka kita harus sebagai warga negara yang baik ya, belajar bahasa Indonesia. Karena kita umat Islam, kita tidak akan bisa memahami Al-Quran Al-Hadis. Ya bisa memahami kalau hanya ikut-ikutan, kalau tidak mengerti ilmu syarah, tasrif atau ilmu nahwu. Ditambah lagi ilmu balagho, karena di dalam kitab Al-Quran Al-Karim Al-Hadis itu banyak bahasa-bahasa yang bersifat sastra ya, bukan hanya tata bahasa atau tata kata, tapi sampai ilmu balagho atau sastra, itu ilmu arti kata, semantik, itu ilmu ma'ani ya, ma'ani atau semantik, ilmu bayan, retorika atau ilmu stil, Arabic stil, itu ilmu gaya bahasa Arab. Nah, di Quran itu, dalam Quran Karim begitu. Karena itu supaya kita bisa memahami, menjadikan pedoman dalam berakidah,
beribadah dan bermoral, berakhlak, maka kita membutuhkan ilmu Arab ya, ilmu al-lughatil Arabiyah. Karena apa? Al-Quran diturunkan dengan memakai bahasa Arab. Abul Hasan Al-Kailani ya, Kailan itu entah nama tempat atau apa ya. Asal kawasan atau tanah Kailan. Asy-Syafi'i beliau Syekh Ali bin Hisham pengarang kitab Al-Syarah Al-Kailani ini adalah mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab itu adalah secara logat adalah jalan mazhab itu. Nah, itu nanti supaya kata dhahaba dia pergi seorang laki, ya dhabu dia akan atau sedang pergi, dihaban kepergian, pergi menjadi tempat pergi lah, inilah kerjanya ilmu tata kata. Jadi dhahaba dia telah pergi, he went, bahasa Inggrisnya he went dia telah pergi, dijadikan tempat pergi, mazhab jalan itu secara logat. Adapun mazhab secara istilah yang diberlakukan dalam ahli usul atau ahli fikih, usul fikih atau ilmu fikih, yaitu mazhab adalah kumpulan fatwa yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i, fatwa yang terkait dengan hukum-hukum ibadah lain, sholat, zakat, puasa, haji dan kawan-kawan. Ini diberi kalimat sisipan, yaitu kalimat doa, jumlah doa iya, jumlah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia artinya kalimat, ya, jumlah. Kalau dalam bahasa Arab disebut jumlah mufidah, kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia atau kalimat lengkap, atau perfect sentence, complete sentence, bahasa Inggrisnya kalimat lengkap, kalimat sempurna. Nah, di kitab ya saya nggak punya kitabnya. Kalau dulu mungkin kita beras Jombang Utara, kita masih tamatan MI, ya ikut aja ngaji sembarang, saya suka. Nah, tapi kitabnya udah hilang, berpindah-pindah tempat, kehujanan. Nah, ini ya kitab baru. Ya mudah-mudahan tidak salah bacanya, karena saya mondoknya beberapa waktu saja. Ya. Jadi diberi kalimat sisipan atau jumlah mutarido. Pasah kamu kongkon jembarakan, ya mudah-mudahan Allah melapangkan. Pasah kamu semoga, nah, ini kalimat doa namanya, jumlah doa iya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab jumlah mufidah, jadi bahasa Indonesianya adalah kalimat lengkap atau kalimat sempurna. Itu kalimat yang sudah memberikan pengertian secara lengkap. Pendengar tidak perlu meminta tambahan kata lagi, sudah benar-benar paham. Nah, ini didoakan. Jumlah doa iya, namanya jumlah mutarido ini. Jadi kalimat sisipan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah mutarido. Kalimat sisipan. Ibarat orang rapat ini selingan ya. Apa interview entah apa ya, selingan apa itu namanya, saya lupa ya, dulu sering ya ada orang narasumber bicara langsung ngatung, itu apa bahasanya lupa sekarang. Kalau enggak ngaji gini ya enggak dibutuhkan, kadang enggak lupa. Ini juga begitu, walaupun doa namanya kalimat selingan, sisipan atau kalimat sela. Fasaka mudah-mudahan melapangkan siapa Allah lahu bagi Syekh Ali bin Hisham Al-Kailani fi qabri, di dalam makom atau kubur beliau. Beliau berkata, perkataannya ini yang mau disampaikan. Ilam. Nah, ini perkataan pengarang tafsir Izi, dicampur dengan komentar beliau. Ilam.
Iklam saja yang tasrif Injil. Tambahi ayyuhal muta'alim. Ini komentar beliau. Komentar Syekh Ali bin Isa. Ilam ketahuilah lah, siapa itu yang diperintah untuk mengetahui itu? Diminta, dituntut untuk mengetahui. Ayyuhal muta'alim. Wahai siswa, wahai siswi. Ya. Jadi dibuat laki-laki saja. Nah, ini walaupun perempuan. Tak bisa ayyuhal muta'alimah. Wahai siswi, muta'alim, wahai siswa, tidak bisa. Berarti assalamualaikum. Ya, walaupun kepada perempuan, ya, perempuan banyak mestinya assalamualaikumna. Tapi yang terbaik bukan assalamualaikumna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bakas nanti ilmu balaghah. Kalau menurut ilmu nahwu, memang sepintas salah. Kum itu untuk kamu sekalian laki-laki. Antum, kamu sekalian. Kalau kamu sekalian perempuan, kunna, assalamualaikum. Tahu malah dia baik, itu bid'ah juga tidak baik. Kalau orang senang begitu, itu tandanya mungkin saja, ini mungkin tebakan itu bisa benar, bisa salah. Karena nggak pernah ngaji balaghah. Kalau ngaji balaghah malah assalamualaikum. Nggak usah ditambah waalaikumna. Nah, itu bid'ah saja. Yang nggak jelek boleh, ya, karena tidak mengubah makna. Assalamualaikum, semoga keselamatan Allah atas Anda sekalian, diperuntukkan Anda sekalian, wahai kaum lelaki. Waalaikumna, dan Anda sekalian, wahai kaum perempuan. Nah, tidak usah gitu. Assalamualaikum, karena Rasulullah SAW ya nggak ada waalaikumna. Ikut aja Rasulullah, jangan mengada-ada. Ittabi'u, ya, mengikutlah kalian. Wala tabtadi'u, wala tabtadi'u. Janganlah bikin bid'ah saja, jangan modernisasi dalam agama. Ayyuhal muta'alim anna tasrifah, sesungguhnya lafal tasrif adalah yakni sesungguhnya lafal ini maknahu, ya artinya lafal ini fil lughati menurut logat, ya in action atau in action menurut logat, menurut bahasa, in language menurut bahasa, lugatil Arabi, yakni logat Arab, in Arabic, yakni di dalam logat Arab. Atau at-taghyir, perubahan. Mutlakon, secara mutlak. Jadi ada perubahan apa saja boleh memakai kata tasrif. Perubahan tanaman dari benih sampai, nah ini tasrifnya tanaman ini bagus. Perubahan anak dari kecil, ya, yang tidak begitu mengerti tentang banyak hal, berubah. Anak ini tasrifnya bagus. Nah, itu namanya tasrif secara mutlakon, perubahan. Biasanya kalau orang menyebut, saya berharap Anda mendapat ada perubahan, artinya perubahan positif, biasanya konstruktif, yang bersifat membangun. Allah Ta'ala, nah ini tadi sudah diterangkan di semboyan. Sekarang tidak apa-apa. Ini untuk landasan bahwa at-tasrif secara logat itu diartikan sebagaimana dalam Al-Quran. Makanya mengambil marje atau referensi, tempat merujuk, ya, mengambil salah satu dari firman Allah Azza wa Jal, nah, sopannya begitu. Kalau nyebut Allah jangan Allah saja, itu enggak etis, ya, karena bukan biasa Allah, lafaz Allah itu adalah lafaz yang paling terhormat, maka diberi ta'ala, ma'lur. Ini enggak ada cacat. Al-Ali, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Nah, tambah Asmaul Husna atau biasa Subhanallah, Maha Suci Allah. Ta'ala ma'lur, Maha Suci ma'lur, sama, hampir sama, hanya ungkapannya beda. Maha Suci ini terjauh dari cacat. Ma'lur, serba sempurna. Maha Agung, serba sempurna. Bukan besar, bukan tinggi, maha tinggi, maha, artinya
paling lengkap, paling sempurna, nggak ada cacat. Mirip-mirip. Jadi apa saja misalnya Asmaul Husna semua dipasang pada lafal Allah itu bagus. Walladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Barul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Muqabitul Basitul Khabitul Rabiul Manzilul Mudil Sami'ul Basirul Hakamul Latiful Khabirul Karimul Azim. Al-Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir Rabbizul Mujidul Asiful Jalil Karim. Ar-Raqibul Mujibul Waswakim. Al-Wadudul Majidul Baidul Syahidul Aqul Wakilul Qawil Matin. Al-Waliyul Hamidul Muqsil Mubdilul Mu'ayyidul Muqil Mumidul Hayyul Qayyumul Wajidul Wajidul Maqidul Aqdus Samudul Qadim Muqaddim Al-Mu'akinul Al-Akhirul Bairul Batin Al-Walil Mutalim Barul Tawabul Muntakim Al-Ghafurakul Malikul Mulki Dzul Jalal Wal Ikram Masyidul Jamiul Ghaniyul Munil Manil Darul Nabiyul Nurul Latil Badil Baqil Waridul Rasyidul Sabur wa Tawadar. Allah As-Sabur. Itu etika. Nah itu insya Allah ya. Beretika itu bisa apa? Ya mungkin bisa nanti diberi Allah Ta'ala ilmu dunia bisa. Ilmu langsung dari Allah Azza tanpa ya, karena perantaraan siapapun. Jadi dalam ayat Al-Quran, wattaqullaha yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kamu, memberi ilmu kamu. Allah sendiri, namanya ilmu laduni. Itu dari kenapa kok pakai etika gitu ya. Itu menunjukkan ya warok ya. Bisa berusaha lebih hati-hati atau sangat hati-hati dalam pengamalan syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau baca ayat begitu. Setelah mengatakan ngalor ngidul kata-kata yang tidak khusus Al-Quran, maka mau membaca Al-Quran disunatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana wasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala, fa idza qara'ta enggak diartikan madi, artinya biar mudhari'. Lafadznya lafadz madi, past tense verb, kata kerja bentuk lampau dibuat present continuous tense atau fi'il mudhari' dan future tense. Jadi future tense, jika kamu benar-benar akan ya sudah berniat bulat akan membaca. Tapi yang lain menerjemahkan jika kamu telah membaca, maka pembacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ada yang di belakang. Setelah membaca Al-Quran baru a'udzubillahi minasyaitonir. Alasannya supaya keikhlasannya ya, tidak berubah atau tidak hilang pahalanya dan lain sebagainya. Dari Imam Syafi'i diartikan apa adanya, jadi tapi qara'ta diartikan akan, benar-benar akan atau sudah berniat akan membaca Al-Quran. Wasta'id bila, maka berdoalah ta'awud, mohonlah perlindungan kamu billahi kepada Allah Ta'ala minasyaitoni dari gangguan setan ar-rajim yang terkutuk. Walaupun ini kitab bukan Al-Quran, tetapi setelah atas sendiri tadi itu semboyannya juga pakai ayat Al-Quran, sepotong atau potongan ayat Al-Quran, maka saya membaca itu hukumnya sunnah. Karena Bismillah ini ya itu juga Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i ada satu ayat. Makanya kalau menurut mazhab Syafi'i membaca Siratal, ini menurut tafsir Al-Jalalain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tidak gitu kalau mazhab Asy-Syafi'i, itu mazhab yang lain. Kalau ingin tahu mazhab siapa ya silakan aja membaca kitab Al-Majmu'. Disusun 3 orang, Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan imam lain. 23 jilid. Sarannya kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab itu 2 jilid. Karangannya Syekh Asy-Syirazi, sekitar abad 4 beliau itu. Mazhab Asy-Syafi'i. Di sana diterangkan
Kalau ada perbandingan madzhab. Kalau madzhab ini hadisnya ini. Kalau madzhab ini mengatakan ya bismillahnya itu memang termasuk ayat Al-Fatihah, tapi bacanya kalau sholat enggak keras. Ada yang keras langsung, ada yang enggak keras langsung alhamdulillahirobbil. Tapi ada yang mengatakan kalau enggak salah Imam Hanafi, ya bismillah itu bukan satu ayat dari surat Fatihah. Makanya bacanya Siratal ladzina an'amta 'alaihim waqaf. Waqaf itu apa? Menarik satu pernapasan ya, di akhir kalimat. Jadi bernapas untuk ambil napas. Nah, itu. Waqaf pada caranya gitu. Jadi dianggap akhir ayat itu. Makanya waqaf begitu. Banyak ya syekh yang ikut mazhab Al-Hanafi. Jadi dalam baca Quran ya, dalam tartil kita bisa melihat di medsos. Saya dengarkan kalau tidak salah saya siapa itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil di satu ayat. Tapi kalau ini menurut kita Daudin Asyuti saya jempiti dan saya al-Mahalli. Kita tafsir al-Jalalain. Kalau Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i karena itu satu ayat. Bismillah satu ayat. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat tiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat Maliki yaumiddin. Ayat kelima Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam Siratal ladzina an'amta. Itu dia ya. Ini ada yang kelewatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua. Maliki yaumiddin. Tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Empat. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6. Ayat ke-7 karena 7 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau saya membaca tambah menambahkan doa surah Ibrahim 41. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Tambah silaturahmi. Jadi tidak langsung amin kalau saya. Jadi Rabbana wa itu Allah Tuhan kami, ighfirli, ampunilah dosa saya, wali saya dan dosa ibu bapak saya, kedua orang tua saya, walil mu'minina dan dosa orang-orang yang beriman, yauma yakumu di saat terjadi, di saat ya, datang atau terjadi apal hisabu perhitungan amal, yakni datang hari kiamat. Jadi tambahin kalau Rabbana firli diniatkan ya mendoakan umat Islam akan doanya mandu, namanya doa bid'ah. Terus juga ada yang ulama yang mengatakan, sebagian orang mengatakan itu silaturahmi. Tidak hanya datang bertatap muka, tetapi mengirim uang, apalagi doa. Itu silaturahmi. Kita sudah bersilaturahmi, baca Quran. Nah, bacanya saja Rabbana firli itu ayat Al-Quran, surat Ibrahim 41. Satu hurufnya ada satu kebaikan dilipatkan pahalanya 10. Ya, itu. Makanya disempit ya, di saat kesempitan hidup di dunia ini hanya kayak dolanan. Enggak ada dolanan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ya sebentar selesai. Di dunia itu la ibu walahu. Kayak kehidupan dunia. Karena sangat sebentar kalau dibandingkan dengan akhirat.
Karena itu harus di saat yang sempit ini kita harus banyak mengambil kesempatan, mengumpulkan bermacam-macam catatan amal soleh dan mengumpulkan beberapa alat untuk minta pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasrifir ya lan owae piro-piro angin, ya, perubahan bermacam-macam angin. Aitahiria, yakni berubahnya bermacam-macam angin atau area, min halin, dari satu keadaan ila halin kepada keadaan yang lain. Nah, ini kalau baca di tafsir atau Hasyiah al-Futuhul Ilahiyah, al-Futuhatul Ilahiyah, maka digambarkan kadang anginnya panas, kadang anginnya dingin atau ya barida, kadang anginnya panas, kadang dari angin bertiup ke arah selatan, kadang ke arah barat daya, ya, selatan barat, kadang ke arah timur, kadang ke tenggara, angin nggak pasti. Nah, itu namanya perubahan. Jadi melihat ayat itu, mengakar pada ayat itu, maka tasrif secara logat artinya ada perubahan. Wamin jadin, dan berubah dari satu sisi, satu arah, bila jadin ke arah yang lain. Nah, itu sudah ada titik bakasan lafal tasrif, ya, secara logat, ya, secara logat. Sekarang tasrif yang berlaku secara terminologi, ya, bahasa Indonesianya terminologi, kalau bahasa Inggris ya terminologi, bahasa Arab istilah. Istilah itu arti logatnya, istilah itu sendiri kesepakatan. Jadi arti istilah artinya menurut kesepakatan para pakar bidang studi tertentu. Kalau di sini ya para pakar ilmu tata kata atau ilmu tasrif. Kalau ada kata tasrif, bukan artinya segala perubahan kalau artinya, tapi perubahan dari kata asal kepada kata-kata jadian. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Kita baca saja, ya. Wa ma'naulan, adapun makna lafaz tasrif fisnaati, ya, di dalam keahlian. Keahlian ya bidang studi itu. Termasuk keahlian sorof. Ai fi istilahi arbabiyah dal fani, yakni menurut yang berlaku, ya, di kalangan para ahli bidang studi ini, yaitu ahli tasrif, adalah tahwilul aslil wahid, yaitu merubah atau perubahan dari kata asal pertama. Kata asal pertama ai tahiruhu, yaitu perubahan kata asal untuk membentuk kata-kata jadian. Wal aslu, adapun kata asal al-wahid yang pertama, huwa, ya, kata asal yang pertama adalah al-masdarum, isim masdar, ya, isim masdar ghairu mim. Jadi masdar yaitu kiasan ketiga itu. Misalnya nasara yansuru, nasron, itu isim masdar. Kalau kata apa, misalnya seorang laki satu telah menulis, jadi bentuk past tense. Kata kerja bentuk lampau, past tense verb. Yaktubu, nah, karena dalam bahasa Arab lain dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, logat Arab ini namanya fi'il mudhari, itu mempunyai dua tenses, mempunyai dua kata, dua keterangan waktu. Artinya fi'il mudhari ini bisa diberlakukan seperti dalam bahasa Inggris progressive tense verb atau present continuous tense verb, ya. Kata kerja sedang berlangsung, present continuous tense atau progressive tense. Atau bisa diterapkan di dalam bentuk kata kerja bentuk akan datang. Next, ya, next time,
atau Puceten. Saya besok akan ke Surabaya. Dalam bahasa Arab sama dengan saya sekarang ke Surabaya itu sama. Jadi pola katanya sama. Yaitu misalnya dhahaba, kalau saya ya adhabu. Adhabu ila Surabaya al-an. Kalau bahasa Inggris ya no, I'm going to Surabaya. Saya sedang. Ketika menceritakan ketika itu berlangsung perbuatan pergi. Maka present continuous tense atau progressive tense. Verb ya, kata kerja yang sedang berlangsung. Time atau tense ya. Tense. Jadi mempunyai tense atau waktu sedang berlangsung. Tapi dalam bahasa Inggris kalau besok ya, saya akan pergi ke Surabaya. I will go to Surabaya tomorrow. Bahasa Arab sama dengan fi'il mudhari' pakai itu. Adhabu ila Surabaya ghada. Besok saya pergi ke Surabaya. Kalau bahasa Indonesia tinggal menambahi ya, tanda waktu saja. Signal of time. Tanda waktu. Saya pergi ke Surabaya sekarang. Kalau bahasa Inggris ya mungkin tidak perlu no, tidak apa-apa. I'm going to Surabaya. Ya. Ketika mengatakan itu sedang berada di perjalanan misalnya. Atau akan. I will go to Surabaya. Tapi lebih tekannya diberi time signal, tanda waktu. No, I'm going to Surabaya. Tomorrow, I will go to Surabaya. Bahasa Arab nggak usah. Pakai fi'il mudhari'. Itu fi'il mudhari' itu ada kemiripan dengan bahasa Inggrisnya present continuous tense. Hanya saja fi'il mudhari' mempunyai dua tensi, dua keterangan waktu. Waktu sedang berlangsung atau progressive time atau present continuous tense, dan waktu mendatang atau future tense. Ini bakasan sorob. Ya. Tasrif atau sorob, terkenal sorob juga tasrif. Jadi asal wahid yaitu masdar, yaitu menerangkan kejadian itu. Pergi itu dari kata pergi dibentuk saya pergi, dia pergi ya. Nah, menurut pendapat yang pertama ini bahwa kata asal itu adalah masdar. Itu gampangannya kata benda abstrak itu. Pergi, nah, kepergian dibentuk menjadi saya pergi, kamu telah pergi, kamu akan pergi. Nah, itu kata jadian. Ini menurut siapa? Wa al-masdar inda ulama'il Basra. Jadi Basra adalah kota terkenal. Ada 4 kota di Irak itu yang terkenal. Nah, karena mungkin sering disebut di kitab-kitab kuning. Nah, itu kota Basra. Alal mu'tamad menurut pendapat yang bisa dipegang. Jadi kalau kita akan makan, itu tidak kata asal. Saya telah makan bukan kata asal menurut ulama Basra. Tapi itu kata jadian. Dipola, dibentuk, diciptakan, mengakar pada kata makan atau ya makan. Makanan atau makan. Makan yang kata benda. Begitu juga saya akan makan. Fi'il mudhari', saya sedang makan. Ini dibentuk dari makan. Ini banyak ya dalam bahasa Arab misalnya kalau dalam sholat ya. Warikon artinya apa? Pinggul, bokong kata bahasa Jawa. Duduk tawarruk. Itu tawarruk masih bentukan. Ya tawarruku, dia duduk. Dia sedang atau akan duduk dengan meletakkan pinggul ke tanah. Itu tahiyat terakhir itu tawarruk. Seperti iftiros.
Iktiros artinya pakai lemek, ya, pakai alas, bokongnya ditengkal, ya, diselai dengan telapak kaki. Nah, ini kalau yaftarisu artinya ya, dia lagi atau akan duduk dengan memakai itu bantal telapak kaki. Nah, itu duduk tahiyat awal. Nah, kalau dia telah ya iftarosa, dia telah duduk iftiros. Jadi dari kata iftiros itu kata asal. Jadi iftarosa, yaftarisu. Kalau dia adalah orang yang duduk dengan apa pakai bantal telapak kaki ya, wahwa muftarisun. Nah, ini membentuk kata. Jadi dari yang dimaksud kata asal menurut ulama Basra, menurut pendapat yang bisa dipegangnya, artinya dasarnya kuat adalah isim masdar. Isim masdar itu mirip dengan jeren. Nah, itu jeren itu kan. Mirip saja ya. Mirip itu ada sebagian-bagian atau sisi-sisi yang sama, tidak identik, tidak sama persis. Begitu juga kalau saya bicara non, itu hanya untuk memudahkan komunikasi dalam berbagi. Non itu adalah kata benda atau isim. Apakah persis kalimat isim itu dengan apa yang disebut bahasa Inggris non atau disebut oleh bahasa Indonesia kata benda? Nah, ya ada samanya saja, nggak bisa persis itu. Nah, itu makanya perlu toleransi atau moderat, sikap moderat. Harus persis, nggak jalan nanti ya. Kata orang nih kalau ya bautnya terlalu keras bisa putus. Itu. Saya bisa ketawa sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal fi'lul madi, ya, kalau menurut kelompok ya ulama kota lain maka fi'il madi itulah kata asal. Jadi dia telah makan, itu kata asal. Makanan atau makan itu kata jadian. Jadi sedang makan, akan makan, tempat makan itu kata jadian semua. Yang makan itu kata jadian. Yang dimakan kata jadian. Kata asalnya dia seorang lelaki telah makan atau dia seorang perempuan telah makan. Akalat, dia seorang perempuan telah laki-laki akala. Ya akala itu. Aklan makan itu kata jadian. Menurut siapa? Inda ulama Kufah. Nah, menurut ulama Kufah, kata kerja bentuk lampu past tense verb fi'il madhi itulah kata asal. Yang lain-lain namanya kata jadian. Artinya dijadikan dari kata itu tadi. Kataba telah menulis, akala telah makan, ya. Syariba telah minum, dia seorang laki-laki pelakunya. Dibentuk menjadi masyrub, ya. Minuman, misalnya. Makul, makanan, itu kata jadian. Maksudnya gitu. Dibentuk ila amsilatin, ya, kepada pola-pola kata. Amsilah, ya, jamaknya lafaz misal, misalun, like, misal. Like bisa artinya suka, kadang artinya misal. Contohnya atau for example. Bahasa Arabnya langsung nahwu dalam ngaji nanti nahwu dalam ngaji dunia ngaji banyak contoh nahwu zaitun qaimun. Nahwu itu sama dengan like atau for example. Untuk contohnya bahasa Inggrisnya for example atau like contoh. Coba aja dicoba nanti di Google kayak gitu.
ila amsilatin kepada pola-pola kata, patrun, sifatnya mutalifatin, yang beragam, yang bermacam-macam, beraneka ragam, berpanca-ragam, berbeda-beda. Waya al-madi, yang gimana amsila di sini yaitu pola kata yang membentuk fi'il madi, kata kerja bentuk lampu. Ini berarti kitab ini mengikuti kata asal yang dipakai oleh ulama Basro. Jadi fi'il madi dianggap kata jadian. Wal mudhari'u, wal madi fi'il madi, ya enggak boleh dibaca al madiyu, ya. Orang Arab lidahnya berat. Ya. Kalau membaca kasroh kepada doma itu madiyu, jadi disukun aja. Waya al madi, kalau ada anla, kalau alnya enggak ada ya madin. Bagi tanwin. Wal mudhari'u dan fi'il mudhari', ya, present continuous tense atau future tense. Kata kerja yang menerangkan yaitu kata kerja yang punya tense atau waktu sedang berlangsung atau akan datang. Wal amru fi'il amar, kata kerja perintah. Wan nahyu, ya, kata kerja larangan. Wan nafsu, kata kerja kalau larangan misalnya jangan makan, ya, larangan. La takul, jangan makan. La tasrob, jangan minum. La tajlis, jangan duduk Anda. La takul, jangan bicara. Kalau nafi, la takulu, oga, ora, ya, not, no, nor. Saya bukan. Saya tidak laki-laki, saya perempuan. Saya tidak perempuan, tapi laki-laki. Tidak nafi. Kalimat negasi dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya. Bahasa Arab disebut nafi, kalimat nafi. Kata kerja larangan. Apa itu? Negasi, ya. Yang artinya tidak, gitu loh. Kalau nahi larang. Wal jadu dan kata kerja ingkar. Ada bedanya dengan sama-sama nafi, ya, tapi jadu biasa. Nah, ada lafaznya kana atau yakunu. Ini biasanya jadu, seperti keterangan dalam nanti kalau sudah membahas amil nasab di syarah mutasarjidan ala matnil adurumiyah karya, termasuk insya Allah silsilah saya dalam kajian kitab Sahih Muslim, ya, silsilahnya pendirian itu juga Hadratus Syekh Baya Hasyim, Ya Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Teguh. Itu Syekh Ahmad Jani Dahlan insya Allah masuk. Dan juga yang mengarang, kalau tidak salah, mengarang kitab Fatwa gitu, Abu Zakaria, Syekh Abu Zakaria Al-Ansori, itu masuk dalam silsilah Muslim. Ini pengarangnya ketemu ini. Saya pernah ngaji kitab Sahih Muslim Kataman di pondok pesantren Bustanul Arifin, ya, kebun orang-orang ma'ali, orang-orang ma'rifat di dusun Batokan, desa Petok, kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur. Tahun 1984-85 tahun ajarannya. Kataman Ramadan, kan tidak salah dulu 15 hari katam, 2 jilid. Ya, yang banyak mengikut ya orang yang sudah sepuh-sepuh, sudah alumni pondok-pondok macam-macam, ya. Ya, yang banyak ya anaknya Pak Yai, Gus, saya tok yang dus, pedus, bukan Gus, pedus. Ya. Makannya aja terkatung-katung, tidak setiap hari bisa makan nasi di Batokan.
Bayangkan 10.000 ongkosnya jahit pakaian satu setel 10.000. Saya buat bayar transportasi mulai dari Dongpring, Balongpang, Gresik ke Kediri. Saya buat beli satu kitab tafsir Al-Jalalain. Terus dibuat 3 bulan kalau tidak salah itu. Bayangkan gimana? Nah, memang orang tuanya pas-pasan ya dari biaya sendiri waktu di Padoan. Tapi kalau ditawar beras ya dikirimi. Tak beras Jombang itu sekitar tahun 72 sudah pulang. Berpindah-pindah saya. Terus di Semelo itu ya 82 sampai 83 atau 4. Nah, saya katakan kitab Syarah Ibnu Aqil itu di Pondok Semelo. Pondoknya namanya Pondok Pesantren Umar Zaid. Dusunnya namanya Semelo, desanya Kain, kecamatannya dulu Perak, tapi setelah ada pemekaran wilayah, sekarang namanya Bandar Kedungmulyo, Jombang Barat Daya. Kalau anak saya di Semelo, kemudian pindah ke Keras, dekatnya, nah itu dekatnya Tebireng. Terus kuliahnya itu SMA atau SMK-nya, kuliahnya sudah di Tebireng. Sudah tamat sampai S2, sekarang ya daring, kuliahnya daring tapi ikut Unisma untuk mencari S3. Jadi ayah saya berasal dari desa Pucang Singo. Pucang Singo, Brodot, ya Bandar Kedungmulyo. Mondoknya di Semelo itu ayah saya. Nama pondok itu yaitu nama yang dulu ngajar bapak saya. Dan bapak saya di Pondok Semelo itu konon ketamuan orang yang tidak dikenal. Namanya Supriyadi, ya mungkin masih muda. Saya ditinggali Aji Jala Sutra. Bunyinya, ya lupa sudah saya modifikasi soalnya. Bismillah, waminallah, wa ilallah, wa alallah, bila khalal. Sekarang sudah saya modifikasi menjadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa lillah minna wa ilallah wa alallah bila khalal. Ketinggalannya musuh Jepang, penjajah Jepang dulu, bukan Jepang sekarang. Jepang penjajah kolonial. Itu orang yang menjadi musuh, target bagi tentara Jepang. Ya dikejar-kejar, cuma nggak ketemu. Namanya Supriyadi, aku Supriyadi komputer. Kalau salah gitu cerita bapak saya. Maka saya ini adalah penerus wiridnya yang Supriyadi. Saya sebar sudah mendunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jadu wasmul fa'il. Jadi termasuk kata jadian dibentuk dari si masdar tadi. Kalau makan misalnya aklan, makan. Akilun, jadi akilun untuk orang yang makan. Kalau minum ya, syariba, jadi syaribun, orang yang minum. Ini simpel. Wasmul dan itu kata benda yang ya, dikenai pekerjaan. Semampu. Nah, nanti ada definisinya sendiri ya secara istilah nanti. Itulah yang dibakas ilmu nahwu. Nanti di ilmu nahwu itu semampu itu apa? Tapi kadang-kadang juga dibakas dalam, tapi dibakas dari segi bentuk katanya saja kalau dalam mutasi. Simakul misalnya masrub, syariba atau ya, aklan dibentuk aklun ya, al-aklu dibentuk menjadi makul yang dimakan. Itu simakul. Wasmu zaman ya, waktunya makan misalnya. Waktu atau tempat. Jadi jalan tadi ya, tempat berjalan atau tempat madhab ya, madhab tadi, tempat lewat, masrob.
terus kadang sampai alat, ya. Alat, isim alat, nanti itu juga termasuk isim zaman, isim makan, isim alat, ya. Misalnya rosama, ya, melukis atau menulis. Kalau alatnya menulis, ya mirsamun, alat menulis, pensil. Atau maro, maro namanya isim masdar maro. Maro artinya ulangan, pengulangan. Jadi misalnya ada diulang sekali, ya marotan, 2 kali, ya marota ini, 3 kali marotin, jamakan muannas salim. Wanau, masdar nau. Ini kalau dalam bahasa Inggris masdar nau bisa dipersamakan, tidak sama tapi dipersamakan dengan adverb of quality. Adverb of quality. Kalau isim makan bisa dipersamakan dalam bahasa Inggris. Adverb of quality artinya keterangan kualitas. Jadi daraba yaitun alian, darba abihi. Apa darbun itu? Masdar nau. Daraba memukul, telah memukul siapa? Yaitun yait alian terhadap Ali. Darba abi, seperti pukulan. Itu nau, kualitas. Seperti pukulan, menerangkan kualitas pukulan. Itu masdar nau. Nah, kalau isim zaman, isim makan. Kalau isim zaman itu adverb of time, keterangan waktu. Kalau isim makan disebut dalam ilmu nahwu nanti disebut dzaraf zaman, keterangan waktu. Kalau dzarful makan, keterangan tempat. Itu tadi bahasa Inggrisnya adverb of place, place. Adverb of place. Itu bahasa Inggris. Ya. Berapa menit itu? Sudah 1 jam lebih saya ngomong, nggak terasa. Ya tidak ada maksud kecuali supaya agak mudah dicerna juga. Lima anin, ya, ini tujuannya apa? Kok dibentuk? Misalnya doroba. Ini tapi keterangan di sini gak seperti doroba, tapi itu dorban. Nah, ini masdar namanya. Dorban dibentuk fi'il madhi, berarti doroba. Itu contohnya. Nah, fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, jadi doroba artinya dia seorang laki telah memukul. Bahasa Inggrisnya past tense, telah memukul. Tapi bahasa Arabnya namanya fi'il madhi. Ini kata jadian. Kalau memang isim masdar atau dorbun, pukulan, itu yang dianggap kata asal. Ini berarti mengikuti pendapat yang bisa dipegangi. Artinya dasarnya lebih kuat menurut pengarang kitab Syarah Al-Kailani. Lebih kuat menurut beliau. Lah mungkin menurut ulama Kufah ya lebih kuat. Dorobanya itu yang kata asal, bukan dorbun, bukan pukulan, tapi dia laki-laki telah memukul, atau perempuan dorobat, nah itu kata asal. Tapi ini kita mengikuti alur kitab, nah, kitab ini saja. Jadi anggap saja kata asalnya jangan fi'il madhi, karena di sini fi'il madhi dianggap kata jadian yang dijadikan dari dorbun, misalnya pukulan, itu isim masdar, dianggap kata asal. Dijadikan fi'il madhi, doroba, dia laki-laki telah memukul. Kemudian dijadikan fi'il mudhari, ya deribu, dia laki-laki sedang atau akan, karena waktunya punya 2 tensi. Waktu hal namanya bahasa Arabnya, waktul hal wal mustaqbal atau istiqbal. Waktu sedang berlangsung atau waktu mendatang, akan datang. Nah, dalam bahasa Inggris tidak seperti ini. Kalau bahasa Inggris
sedang berlangsung, ada sendiri pola katanya, yaitu to be is kata kerja plus ing. To be is atau am ditambah ing belakangnya. Go, waktu everyday, sehari-hari. To go. Nanti kalau jadikan fi'il mudhari itu harus dibentuk, artinya menerangkan kayak fi'il mudhari tetapi memakai bahasa Inggris. Ini dibentuk. Kaedahnya tadi adalah to be itu is a ya, am. Nah itu. Kalau saya ya is, I am, I am. Ya. Kalau you are, anta, walaupun perempuan anti ya, are, tapi tambah ing kata kerjanya go tadi. Kalau kamu perempuan ya pakai sama you are going, no. Anda perempuan seorang pergi hari ini. Kamu laki-laki ya you are going, no. Sekarang saya pergi sekarang, I am going now. Bahasa Arabnya adzabu al-an, adzabul an. Kalau dia seorang laki, ya dzabul an. Itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu waktu hal namanya. Jadi dalam bahasa Inggris waktu hal itu present continuous tense atau progressive tense. Tetapi dalam bahasa Arab ada future tense. Fi'il mudhari yang punya waktu namanya waktu hal, present continuous tense atau progressive tense. Tapi juga punya waktu akan datang, next time. Misalnya besok, 10 minggu yang akan datang, 2 jam lagi, next time, waktu mendatang. Ini namanya future tense. Future tense dalam bahasa Inggris. Future tense. Tapi dalam bahasa Arab tetap fi'il mudhari. Jadi besok saya akan pergi ke Surabaya, cukup adzabu ila Surabaya gadan. Tapi dalam bahasa Inggris nggak boleh pakai I am going to Surabaya tomorrow, nggak boleh. Kalau memang besok, ini ada pola katanya sendiri, yaitu pola kata future tense. Future tense bagaimana? Diberi kata bantu. Going to beda dengan shall will. Itu merencanakan sesuatu, tomorrow tidak bisa. Akan, tapi sudah di hadapannya, pekerjaannya sudah akan dilangsungkan. Saya akan beli beras, tapi dia sudah di toko beras, itu pakai going to, akan. Tetapi pakai shall will itu belum jelas. Mendatang itu 2 hari, 1 hari atau 1 jam nanti dikerjakan, belum jelas. Tentunya namanya future tense. Pakai shall will kata bantu, kata kerja bantu. Jadi I will go to Surabaya tomorrow. I will go to. Kalau sedang I am going to Surabaya now. Al-an adzabu ila Surabaya. Sama dengan present continuous. Ini kata jadian. Yang kata asal adalah bepergian, dhihab. Dari kata dhihab itu dibentuk dhahaba, yadhabu. Ini masih pelakunya seorang. Nanti kalau pelakunya 2 orang atau jamak lain lagi. Ya, sampai. Nah, tujuannya apa? 5 anin untuk memperoleh beberapa pengertian. At-takwilul madhkur, at-takwilu yakni perubahan al-madhkur sebagaimana dituturkan, yang dituturkan li ajli husul 5 anin. Ini caranya. 5 anin dikomentari, awit takwilul madhkur li ajli husul 5 anin. Jadi merubah atau perubahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan arti-arti yang dikehendaki. Nah, kalau tadi dorbon pukulan, bagaimana supaya memperoleh
Dia laki-laki punya arti dia laki-laki, lafal itu supaya berarti dia laki-laki telah memukul. Maka dorbun dibentuk menjadi kata jadian doroba. Bagaimana supaya mendapatkan arti dia akan memukul atau sedang memukul? Dibentuk lafaz iya jadi. Dibentuk lagi kata jadian. Nah itulah maksudnya arti-arti yang dikehendaki. Maksudnya ini pengertian arti-arti yang dimaksudkan. Kalau arti yang dikehendaki adalah untuk membentuk pemukul atau orang yang mukul, diikutkan wazan fa'ilun, maka dorbun menjadi pukulan, menjadi doribun, orang yang memukul. Supaya menjadi alat mukul, midrobun, alat mukul, dan lain sebagainya. Lima anin, lihat ini khusus lima anin maksudatin, jadi makna yang dikehendaki, yang dituju. Min hadil amsila, dari beberapa pola kata. Bagaimana pola katanya membentuk fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi, fi'il nafi, jaket, dan lain sebagainya. Al-mukhtalifati yang bermacam-macam, la tasulu yang tidak akan berhasil. Arti-arti tadi, ma'anin tadi, ayha bil ma'ani al-maksudatu, yakni arti-arti yang dikehendaki, illa biha, kecuali dengan cara ya, merubahnya ke berbagai misal atau pola kata. Pola katanya fi'il madhi, fi'il mudhari', dan seterusnya. Wabil jannatu, dan secara keseluruhan, ad-darbu utai lafaz darbu huwa ya darbu wal aslu, merupakan kata asal al-wahid yang pertama. Fatayyiru, maka perubahan lafaz ad-darbu ila doroba, dirubah menjadi kata doroba, dia laki-laki telah memukul. Kalau ad-darbu pukulan, jadi kata pukulan menjadi dia laki-laki telah memukul. Wa yadribu, atau dibentuk dipola menjadi yadribu, dia laki-laki seorang sedang atau akan memukul. Wadrib, dan dibentuk lafaz idrib, kamu seorang laki-laki hendaklah memukul atau pukullah. Wa wairiya, dan lain, dan ya kepada yang lain, ya dirubah kepada bentuk-bentuk pola-pola kata yang lain, minal amsilati, ya yang berupa pola-pola kata itu tadi, ya fil madhi, mudhari', dan seterusnya tadi. Litahsilil, perubahan itu agar dicapai beberapa pengertian, sifatnya al-maksudati yang dikehendaki. Minda, ya, dari amsilah itu, apa dia ingin membentuk fi'il madhi, apa membentuk fi'il amar atau fi'il nahi, dan seterusnya. Huwa, ya merubah, perubahan tersebut adalah at-tasrifu, namanya tasrif. Lughatan, ing dalam logat, in action, secara logat, wasdilatan, in terminologi, dan juga termasuk apa itu tasrif secara istilah, yakni menurut kesepakatan para pakar ilmu Arabic, ya Arabic morfologi atau ilmu tata kata Arab, ilmu pola kata Arab, ilmu bentuk, ya, patron kata Arab. Nah, saya kira ini sudah cukup sesuai dengan tema kita pada belajar membaca kitab Syarah Kailani saat ini. Temanya, judulnya, unwannya, yaitu definisi kata atau lafal tasrif secara logat dan istilah. Sekarang sudah menunjukkan pukul 13.50. Saya bicara sudah 1 jam
setengah lebih, maka sudah layaknya kita tutup kitabnya Al-Kailani. Nah, kalau itu video kok kebalik ya gambarnya. Ya semoga apa yang bisa saya bagikan dalam rangka saya belajar ya, membaca kitab Kailani, Syarah Al-Kailani. Mudah-mudahan kalau ada salahnya ya mungkin sangat banyak. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang benar semoga diberkati, diberi kebaikan ini tidak ada habisnya hingga masuk surga. Amin. Bersama kedua orang tua kita, ya, anak cucu kita di sini umat Islam. Baca saja, anggap saja umat Islam. Mulai Ramanda Adam ibu Hawa hingga hari kiamat. Semoga kebaikannya untuk kita, terutama kedua orang tua kita dan juga anak cucu kita hingga kiamat dan seluruh umat Islam kapan dan dimanapun dan kiamat. Dan juga saya tidak lupa minta maaf sebesar-besarnya. Dimana kita ini masih belajar video ya belajar, ya. HP-nya beli masih 1 mingguan dan dipakai anak saya sendiri, Muhammad Abdul Wahid, Diman tuh. Nah ini pinjam ya nak, dijajah, nah, baru saya bisa pinjamnya tadi. Tapi tidak bahaya, yang setel itu kadang ya buat kue atau apa, nah itu perang-perangan. Nah, sampai kan kita bisa melihatnya di story. Titik 3 di pojoknya diklik ya, bisa membuka apa sih yang di setel ya, muter-muter ya game-gamean gitu, perang-perangan, kadang horor. Ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa. Semoga kita ya tidak sia-sia ya dalam rangka belajar membaca kitab Syarah Al-Kailani ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah Ta'ala sebagai prajurit Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni meneruskan ya, menyambut tongkat estafet risalah nubuwah, karena ini alatnya untuk memahami Al-Quran Al-Karim, menindaklanjuti perjuangan Rasulullah dalam misi ya penyebaran syariat Islam dan misi siasatun nas, atau mengatur. Nanti kalau sudah ngerti Al-Quran Al-Hadis bisa bernegara yang baik. Jadi untuk mempelajari juga mendukung politik ilmu bernegara yang baik sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan kita, menurut keyakinan kita, tanpa mencela Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan yang lain. Jadi yang dilakukan oleh Ahlussunnah Jamaah ya, terutama bagian Ahlussunnah Jamaah adalah Nahdlatul Ulama. Apa Ahlussunnah Jamaah? Yaitu ajaran yang dibuat berakidah, beribadah, berakhlak baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dan diajarkan kepada para sahabat juga generasi berikutnya. Amin. Allahumma amin. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal muwaffiq li aqwamit thoriq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'ma wa kafi majida wa la kulli kali wa nima. Wa nakhussu khususan ala nikmatil imani wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.